सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरों के खास बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं हरशरण कौर। ਅੱਜ 29 सितंबर है ਅਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ अनलॉक 4 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ खत्म होने वाला है। 1 अक्तूबर तो अनलॉक 5 शुरू हो जाएगा ਤੇ गाइडलाइनस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ तक ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। अंदाजे लाए जा रहे हैं कि इस महीने यानी कि अक्तूबर के महीने दे विच काफ़ी सारियां होर रियायतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ मिल सकदियां ने। पर जे कोरोना वायरस के केस देख लीए तो लगातार वधदे ही जा रहे हैं। मौतां भी वध रही ने, मौतां की गिणती भी 1 लाख तक पहुंचण वाली है। सो नवीं जिहड़ियां गाइडलाइनस आउणगियां उन्हां दे बारे हो सकता है कि अज कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो तुहानूं असीं अज दे दिन ये वड्डी खबर दे सकते हैं। पंजाब दे विच शहीद ए आज़म सरदार भगत सिंह दा जन्म दिहाड़ा मनाया गया। इस मौके किस तरह की सियासत है जिहड़ी वो देखण नूं मिली है, वो सारे रंग ने जिहड़े वो तुहानूं दिखावांगे। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खटकड़ कलां दे विच शहीद भगत सिंह मैमोरीअल दे रख रखाव दे लई 50 लाख रुपए का ऐलान किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पराली साड़न की रोकथाम के लिए 8000 नोडल अफसर पंजाब दे विच नियुक्त कर दिते ने। किसानां दे जिहड़े भी शंके शिकायतां होणगियां उन्हां दे लई कॉल सेंटर उत्ते टीमां भी तैनात कर दित्तियां ने। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वड्डा ऐलान किया है कि किसानां दे नाल मैं हर लड़ाई लड़ांगा अंत तक। कह के किसानां दे जिहड़े संघर्ष ने अते कानूनी लड़ाई वो नाल चलणगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे वल्लों सुखबीर सिंह बादल ने अपने पुराने सियासी आका नरेंद्र मोदी दे लई की कहा है, दसांगे। हरसिमरत कौर बादल ने अपने बॉस दे लई की कहा है, साबका बॉस कह सकते हैं, वो भी तुहानूं दसांगे। आम आदमी पार्टी ने मोगा दे विच अंबानिया अडानिया दा एक जिहड़ा प्रोजेक्ट है उस दे बाहर रोस धरना दिता, मुजाहरा किया। दिल्ली दे विच कांग्रेस के कारकुनां ने ट्रैक्टर साड़िया। साबका डीजीपी पंजाब दा सुमेध सैनी आखिरकार सिट दे मूहरे पेश हो गया। सारियां अहम खबरां तुहानूं दसांगे। पहलां कोरोना वायरस की थोड़ी जी अपडेट तुहानूं दे दिंदे आ। पंजाब दे विच कोरोना वायरस के जिहड़े हालात हैगे ने वो कुछ चंगे नहीं हैगे। मौतां की गिणती भी लगातार वध रही है ते केस ने जिहड़े वो भी लगातार वध रहे ने। पंजाब दे विच मौतां की गिणती का आंकड़ा 3300 के नेड़े पहुंच गया ते कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,10,000 नूं टप गया। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 90,000 तक पहुंचने वाला है ते एक्टिव केस ने हुण जिहड़े सूबे दे विच उन्हां दी गिणती 19,000 के नेड़े पहुंच गई है। शहीद ए आज़म सरदार भगत सिंह के 113वें जन्म दिहाड़े दी तुहानूं सब नूं बधाई। ये ना समझो कि भगत फांसी पे लटकाया गया, सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते। ये किसी कवि ने लिखा है, अज्ञात कवि ने। बब्बू मान ने भी लिखा अज उही रंडी रोना है, उही अफसाने है, भगत सिंह दिल्ली दी मकान दे जाने हैं। यानी कि अज के हालात ने जिहड़े उन्होंने बयान किया होया कि भगत सिंह ने आज़ादी दे लई जे कुर्बानी की सी, पर इस मुल्क दे विच सारा कुछ उही चल रहा है, उही गुलामी, उही धक्केशाही, तानाशाही, किते लोकतंत्र नहीं, सब किते लोग नपीड़े जा रहे ने, पिसे जा रहे ने। पूंजीपतियां दे हत्थ दे विच राज आया होया है ते पूंजीपतियां दे मुताबिक ही सरकारां ने जिहड़ियां वो चलदियां ने। आम लोकां दी लोकतंत्र दी इत्थे कोई सुनवाई नहीं है। पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच गल करांगे किसान अंदोलन दी, किसानां दे संघर्ष दी। किसानां ने रेल रोको अंदोलन 2 अक्तूबर तक वधा दिता है। 3 दिनां दा होर वाधा किया गया। ये किया है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों, क्योंकि पहला 24 तो 26 सितंबर तक सी, फिर 26 सितंबर तो 29 सितंबर होया ते हुण किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने 2 अक्तूबर तक इस रेल रोको मोर्चे नूं वधा दिता है। हालांकि किसान जथेबंदियां ने यह भी ऐलान किया होया है कि 1 अक्तूबर तो पूरे पंजाब दे विच अणमिथे समय लई रेलां ने जिहड़ियां वो रोकियां जाणगियां, उदों तक रोकियां जाणगियां जदों तक केंद्र दी सरकार ये कानून रद्द नहीं कर दिंदी। क्योंकि हुण बिल नहीं रहे, हुण कानून बन गए ने। तिन्ने जिहड़े हैगे ने ये किसान विरोधी कानून जिन्हां नूं कहा गया वो राष्ट्रपति की मोहर लाउण तो बाद कानून बन जाते हैं ते वो हुण रद्द करवाउण दे लई किसान पूरी तरह दे नाल डटे हुए ने। लुधियाना दे विच 13 किसान जथेबंदियां दी अहम बैठक हुई ते वड्डा ऐलान किया गया कि लीडरां दे नाल स्टेजां सांझियां नहीं होणगियां। 2 घंटे मीटिंग चली, इहदे विच किसानां ने फैसला लिया कि मुख मंत्री वालों जो उन्होंने बैठक के लिए सुनेहा आया उस संबंधी वो मुड़ तो चंडीगढ़ किसान भवन में बैठक करके फिर मुख मंत्री नाल मुलाकात करेंगे। इस दे नाल ही किसानां ने साफ ये कर दिता है कि किसान ने जिहड़े वो सियासी लीडरां दे नाल स्टेजां ने जिहड़ियां वो सांझियां नहीं करनगे। यानी कि किसानां दे संघर्ष का किसी भी तरीके दे नाल सियासीकरण नहीं होण दिता जाएगा।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਸੀਮ ਜੱਸੜ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾ ਲੀਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਗਾ ਲੀਆਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤੀ ਦੇ ਮਾਰੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਟਾਟਾ 407 ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ।
शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਕੌਣ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸੁਰ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ TN ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ, 15 ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 21 ਜਿਉਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਹੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੜਕਣਗੇ ਹੀ, ਲੋਕ ਭੜਕਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਝਾੜ-ਝੰਮ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। और अज जमाने बदल गए, लेकिन इत्थे भी जिहड़ा कुछ हो रहा है साडे देश दे विच ये ठीक नहीं हो रहा। देखो गल ये है, ये भुल जाते हैं दिल्ली वाले, क्योंकि वो शायद आप खेतीबाड़ी नहीं लाते, उन्होंने पता नहीं कि झोना कैसे बीजना है, कणक कैसे बीजनी है। मेहनत करते से 2-2 या 1.5 किला या 2 किले या 3 किलियां दे विच अपने टब्बरां नूं पालण वास्ते उन्हां दी भी तुसीं रोजी खिੱਚਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਮੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਥੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, पंजाब उस कमेटी का मैंबर भी नहीं सी। मैनू लिखना पिया प्रधानमंत्री नूं कि 50% ये 2% पंजाबी 50% देश का अंडार भरते ने। ये किसान पंजाब के ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो होर की करेंगे? तो लड्डू वंडणगे वो? इन्होंने अकल नहीं है? इन्होंने किहड़ी चीज़ तुसीं सूबे को छड्डनी है? कोई छड्डनी भी है या नहीं? सब कुछ तुसीं खोलिया तो फिर असीं सूबे कैसे चलावांगे? इन्होंने सोचना चाहिए सी, पर सोचते नहीं। ये समझते हैं सदा वास्ते असीं बैठांगे। ये कई लोगों ने पहला कही सी, भी बादल ने नहीं कही सी। 25 साल हुकूमत 2 साल ही लाता लोगों ने। ये लोगों की हुकूमत है, लोगों की शक्ति है, लोगों की ताकत है। कितने साल हो गए ने हुण, और अज असीं मना रहे हैं इन्हां दा दिहाड़ा। इत्थे कम पिया, कम अधूरा। ये नहीं होना चाहिए। जिहड़े बंदियां ने अपने देश वास्ते, अपने सूबे वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने, उन्हां दी पहल होनी चाहिए, और वो पहल दे विच उन्हां दा काम पहला होना चाहिए। और इस अज इन्हां नूं याद करते हुए मैं अकाल पुरख के चरणों च इन्ना ही कर सकते हैं असीं अरदास कि सच्चे पातशाह सरदार भगत सिंह, इन्हां दे साथी, होर साडे सूरमे जिन्हों ने देश वास्ते अपनी आज़ादी वास्ते अपनी जाना दित्तियां ने, अपने चरणों च उन्हां नूं नवाजन। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਵਰਕਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 113ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਗੁਆਚਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ SIT ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ SGPC ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ 9 ਅਰਬ 81 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਕ ਖੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਅਰਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਲਈ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 87 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਅਰਬ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 18.51% ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਖੰਨਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ SHO ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ SHO ਨੂੰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੁਟਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਲੀਵਾਲ ਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਢਾਲੀਵਾਲ ਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ISI ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।